Morning, Shubha Munjane everyone. Last three classes, the gist of the three classes, you can see it on the board today. Right. Work and energy is a topic of study in which we have till now defined work, F bar dot S bar, kinetic energy half mv square. Now the question is here, V ಬರಿಬೇಕಾ, V ಅಂದ್ರೆ final velocity ಅಲ್ಲ, U ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ whatever may be, V is the velocity ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Symbols you should never get confusion or you should never have too much of misunderstanding. ಇಲ್ಲಿ V stands for velocity, ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. V ನೇ ಬರಿಬೇಕಾ, need not be, let it be any symbol. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, mass of the particle, V is the velocity of the particle or a rigid body suppose, then K equal to half mv square is the mechanical energy acquired by the body by virtue of its motion. Motion in the bandide adike kinetic energy, because kinetic always refers to something due to motion. Motional aspect ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ physics ಅಲ್ಲಿ kinetic is adjective. Okay, half mv square. And one more result, and very popular result ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the relation between kinetic energy and momentum. K is equal to P for momentum of the particle, K kinetic energy of the particle, M is mass of the particle. K equal to P square by 2m. P is equal to under root 2K. And so this is our discussion. And one more very important point I would like to remind, because these are the key points during our numericals. What is that? The work can be positive or negative. In fact, if the force or displacement to whenever is there, it is not a must that work should be done all the time. Force is there, displacement is there, but still work can be zero. ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? And you can go through those three conditions that we have given in the earlier classes. Theta less than 90, work positive. Theta greater than 90, work is negative. And for theta is equal to 90 degrees, work done is zero ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Okay, and positive work meaning ಏನು ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಪ್ಪಿ? Work positive means energy of the system, energy of the body is increasing. Total energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And work negative ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇನು? The total energy of the system is decreasing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. No work done means no change in energy. And today we will prove it. ಇದನ್ನ ನಾವು proof ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. And look at this, K is equal to half mv square. Work is a scalar, kinetic energy is also a scalar. If scalar ಆದರೂ ಕೂಡ it can have positive value and negative value which has a significance as told earlier. ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ most of the cases or almost every time the negative sign of the vector is a significance of direction, whereas scalar alli negative bandaga it is not the direction significance but something else, ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು significance ಇರುತ್ತೆ scalars negative ಬಂದಾಗ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾವು kinetic energy. Kinetic energy can never be negative. Kinetic energy always positive. ಇದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. Kinetic energy always positive. ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. Kinetic energy is always positive. ಸ್ಕೇಲರ್ always positive. ಇವಾಗ kinetic energy ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ kinetic energy ಪಾಸಿಟಿವ್, kinetic energy ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಸ್, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ kinetic energy is negative. ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ kinetic energy is always ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರೆದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂತ ತಗೊಬಾರ್ದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 2 3 4 ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಪ್ಪ? W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? MA. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ? MA. ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FS ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? MA ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಫ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈವನ್ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA ಇಂಟು S ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಬಾರ್ ಡಾಟ್ S ಬಾರ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫೋರ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಬಂದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗ ಅದರಾಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಇಂದ ನಾವು either we will calculate acceleration or acceleration ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes. W is equal to MES ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿವೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನು ಆನ್ಸರು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ 11th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 11th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಯಿತು. ಎಸ್, 2021 ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು, 2022 ಬರುತ್ತೆ. 2022 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ 12th ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು CET ಬರಿಬೇಕು, ನೀಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀಟು JEE ಬರ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್, 50% ಸಿಲೆಬಸ್, 50% ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 12th ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇ ಬಿ CET ನಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು 20% ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಬಟ್ ನೀಟ್ ಜೆಇನಲ್ಲಿ 80% ಕೊಡ್ತಾರೆ, 50% ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇನೆ 12 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟುಡೇ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಯರ್ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. In the very beginning lines, I have told you that work and energy are no different. They are like two facets of a coin. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಎರಡು ಮುಖದ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಅದನ್ನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಥ್ರೂ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಮಾತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ net force. Work done by net force is equal to change in its kinetic energy. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ kinetic energy. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ on a body is equal to change in its kinetic energy ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಬರುತ್ತದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನದೇ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್, ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್, ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಬೇಡ, ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ equal to the change in kinetic energy. Okay, change in kinetic energy. Generally ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎವ್ರಿ ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ 2 forces, 3 forces, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ F1, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ F2, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ F3. ಆಲ್ F1, F2, F3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ ನೋಡಿ. F1, F2, F3 ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 3 ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾಸ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ.
Therefore, ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and this is the net force ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. So finally this is the net force. I'm writing this is the net force such that initially ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. This velocity has become v after a displacement of s or after t seconds. Time interval t seconds ಆದಮೇಲೆ or displacement s ಆದಮೇಲೆ the velocity u has become v ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೇನೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಫ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದರಾಗಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡೆ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. So this is what is W is equal to S, F dot S is equal to half M into V square minus U square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಹೌದಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್. ಸಪೋಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ we have taken cos theta is equal to 1, cos theta equal to 0 ಆ ಥರ. ಸೊ W equal to F times S displacement times force is equal to ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. This is what is our famous work energy theorem, underline work kinetic energy theorem ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ v square minus u square is equal to 2as ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ v square minus u square 2as. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u, acceleration a, moving in straight line with an acceleration a, that is uniform acceleration a, after a displacement s, its velocity becomes v. ಅವಾಗ v square minus u square equal to 2as ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋ, ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2m(a)s ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್? ಈ 2ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇವಾಗ, m/2 ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತಪ್ಪಿ, F times S. So what is this F times S? Force times displacement is nothing but work. Therefore this m/2 into v square minus u square is nothing but delta K is equal to W ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Therefore ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು W is equal to F dot S. ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬಂತು. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಡಾಟಾನ ಏನಿದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4 ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು CET, NEET, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾರ್. ಇದು ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪಿ, MAS ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋದೇನೋ ಪಿ, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋದೇನೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m/2 ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಎ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಅಪ್ರೋಚಸ್, 4 ಅಪ್ರೋಚ್ ಥರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಡಾಟಾ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್, TOOL, ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಸಿಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದಾರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವೈರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವ್ರ ರಾಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೌದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಿದೆ ನಾವು ಟೂಲ್. ಅದೇ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಟೂಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಾಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಮಾತು ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಒಂದು ಫೌಲ್ ಮೌತಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಪಿಗಳು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು, ಡಾಟಾದಾಗ ಏನಿದೆ, ಡಾಟಾದಾಗ ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಡಾಟಾನಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟೀಸು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು? ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ನೋಡಪ್ಪಿ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಪಲ್. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು. ಈ ಥರ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಾನು ದಿವಸ 4, 3, 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಮಾತು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ, ದ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಎ ಡೇ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಕೀಪ್ಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್, ಡಿಲಿಷಿಯಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಪಲ್ಸು ದಿವಸ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಣಿರಾಜ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು 3-4 ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಪ್ಸು, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸು, 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೌದು, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Now, 2 simple examples to understand our definition. The first example, I said particle mass 300 grams. So particle ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, 300 grams ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 300 grams acted by a force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು F ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, F ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ P. ಆ P ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2, -1, 8 ಅನ್ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಅದು Q ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 9, 4 ಆ್ಯಂಡ್ -5. ಇದು ಎಸ್, -5 ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ -5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, -5 ಮೀಟರ್. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಉಂಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಫೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಡಾಟಾನಾಗೆ F ಬಾರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 7, I + 10, J +
15 ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವು, ಇವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಪಿ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್? ಎಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಏನು ಬರೀತೀರ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ. ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬಾರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಪಿ x2 ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್, 2 ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್, x2 ಮೈನಸ್ x1 ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟು z ಪ್ಲಸ್ z2 ಮೈನಸ್ z1 ಇಂಟು ಕೆ. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರೋದು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ 9 ಮೈನಸ್ 2 ಏನಿದೆ ಐ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಪ್ಪ ಇಂಟು ಜೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಎಸ್ ಬಂತು, ಎಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ 7 ಐ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಮೈನಸ್ 13 ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ 13 ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ ಬಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, x2 ಮೈನಸ್ x1, x2 ಮೈನಸ್ x1, y2 ಮೈನಸ್ y1, z2 ಮೈನಸ್ z1. ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬೇಕಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ 7i ಪ್ಲಸ್ 10j ಪ್ಲಸ್ 15k ಡಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇವಾಗ, 7i ಪ್ಲಸ್ 5j ಮೈನಸ್ 13k ಜೊತೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ರೂಲ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಜೆ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಕೆ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕೇಷನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಐ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ 7, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆ 7. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. 7 ಇಂಟು 7 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಕ್ಕ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಿದೆ 15 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 13 ವಿತ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪು. 15 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 13 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, 0 ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಬಂದರೆ ಅದು ಬರೀರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರೀಬೋದು, ಏನಂತ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್. ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಟಾ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಡಾಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು.
ಆ ಥರ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 30 meters in 5 seconds. ಕೇಳಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಫ್ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 10 ಬರಿತೀವಿ, ಎಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಾಟಾದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಡಾಟಾದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ what is the unknown? In this case, the A is the unknown, acceleration is unknown. Therefore, we will use the data to find acceleration on the point. Okay? So, data ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, A is equal to ಅಂದಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎರಡು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಏನಂತ V minus U by T, V equal to U plus AT ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ A equal to V minus U by T. ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಾಟಾದಾಗ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದಾಗ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಟಿ 0 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2s ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 2s ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 60. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 25. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, W is equal to mass 0.2. Acceleration ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 60 by 25. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 30 ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್, ರೈಟ್. 5 5 5 6 5 12 ರೈಟ್. ಸೊ 12 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 0.2 ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇದೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ನೀವು. ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಡಾಟಾ ನೋಡಿ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ accelerated from 3 into 10 rise 4 meter per second to 9 into 10 rise 6
meter per second in an accelerator. In an accelerator, find the work done. Find the work done. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಡಾಟಾ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಥಿಂಕ್ ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಕೇಳಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ನಮಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಟಾನಾಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್? ವರ್ಕ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಎನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿದಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದು 3 months ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ W ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋದು m/2 ಟೈಮ್ಸ್ v² ಮೈನಸ್ u² ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಕೊಡಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರೀತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁻27 kg ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 10⁻², ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಪಾನ್ 2. ಇವಾಗ v² - u². ನೋಡಿ 99% ಪಾಪಿಗಳು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಪಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಬೇಕು, CT ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ v² ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 81 ಇಂಟು 10 ಬರೀಲ್ಲ ನಾನೇ. v² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 81 ಇಂಟು 10⁻⁻12. ಎಸ್ ಹೌದು. u² ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಸ್ -9 ಇಂಟು 10⁻8. ಗಾನ್ ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಸತ್ತು. ಇದು -12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 10⁻12, 9 ಇಂಟು 10⁻8. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು 12 ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, 8 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು 5 ಅಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ 10 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 9 ಇದೆ, ಸಾರಿ 8 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು 8 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 8 ಮಾಡಿದರೆ 81 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪಿ, 0.81 ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು, 0.81 ಇಂಟು 10⁻8. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಪಿ? ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು 81 ಇಂಟು 10⁻10 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 9 ಇಂಟು 10⁻8 ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು 10⁻9 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಇಂಟು ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂಬರ್ 9 ಇಂಟು 10⁻8 ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ,
0.09 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇದು 10 ಮೈನಸ್ 10 ಕೌಂಟ್, ಇದು 81 ಮೈನಸ್ 0.09 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.1 ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ 80.9 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೈ 2 1.6 ಅಂದರೆ ಇದು 0.82 ಇಂಟು 0 ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು 80.9 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 27 ಇದೆ, ಈಗ ಮೈನಸ್ 10 ಆದರೆ 10⁻−17 ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡಾಟಾನಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಐ ನೆವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, ಯಾವ ಡಾಟಾ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, more details and more examples and more knowledge in our next class. Until then, be with your very serious preparation. Learning is the best way to be healthier and positive. Be positive. Good day.